Sahabat-sahabat sekalian, noise enggak? Cuy, mantul gak suaranya? Cik, enggak lagi kan? Teman-teman, enggak mantul lagi suaranya ya kan? Cek, ci. Oke, baik. Ini saya keliling ya teman-teman, keliling kemudian di beberapa komal, tapi nggak ada yang menarik. Mending kita buka komal, meskipun yang punya HP masih istirahat, tapi nggak apa-apa. Kita baca ayat suci Al-Quran aja dulu ya. Berhubung karena hari ini adalah hari Jumat, sambil menunggu moderator kita untuk mengatur siapa yang akan naik untuk berdiskusi dengan kita. Tapi suara saya di komal TikTok kedengaran kan ya? Kedengaran ya? Oh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خشنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن
يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العظيم. Masya Allah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Mulk. Gimana sahabat, belum ada permintaan dari Onyeng? Kita lanjut lagi ya. Ada yang request surah apa kita bacakan? Kita baca surat apa lagi nih sahabat? Oyengnya masih tidur. Surah Al-Waqi'ah. Oke, kita baca Al-Waqi'ah ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوعة
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم
ينشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن
minal mukazzibin ad-dallin. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Ya, bacaan saya nggak sempurna ya. Mohon dimaafkan, insya Allah Allah mengerti. Karena bacaan keliru, makhraj hurufnya keliru, tajwidnya intinya di situ ada beberapa yang error. Ya, intinya kita diminta oleh Allah untuk senantiasa selalu baca Quran. Ada masa di mana bacaan Al-Quran itu akan dihapuskan oleh Allah di dalam hati kita sebagai umat manusia. Ada masa di mana kalamullah ini akan diangkat kembali oleh Allah, diangkat dan dihilangkan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, mari senantiasa sering membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Bacaan saya akui banyak yang salah, banyak yang keliru ya, banyak yang hilaf. Meskipun demikian nanti akan saya perbaiki lagi bacaan-bacaan ini. Karena pada dasarnya kalimatullah atau kalam Allah itu susah kemudian untuk kita menyamainya. Karena lisan kita adalah lisan makhluk, sementara lisan daripada pencipta langit dan bumi itu bukanlah lisan makhluk. Maka kesempurnaan bacaan itu hanya dimiliki oleh Allah. Bang Tata Borneo, syukran. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sekalipun hafiz Quran, penghafal Quran, pasti ada saat di mana mereka akan keliru dalam membaca, mengeluarkan makhraj huruf, dikarenakan mungkin masih posisi belum stabil, masih dalam keadaan ngantuk atau dalam keadaan pemulihan kesehatan, sehingga makhraj huruf yang seharusnya dibaca qa jadinya ka, yang tadinya a dibaca a, yang tadinya fa dibaca pa, dan seterusnya. Itu kita maklumi aja. Yang terpenting kemudian adalah di antara kita tetap belajar tajwid atau ilmu baca Al-Quran. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya melihat belum ada permintaan dari Oten ya. Sahabat-sahabat Oten yang ada di bawah yang ingin berdiskusi tentang apapun itu, mari, mumpung masih ada waktu menjelang sholat Jumat, masih ada 1 jam di tempat kita, silakan minta permintaan untuk kita sharing, sama-sama saling mengisi untuk edukasi umat, baik dari Kristen maupun dari Islam. Silakan teman-teman Oten yang mau berdiskusi dengan baik. Karena ini adalah hari Jumat, hari di mana umat Islam menunaikan sholat Jumat sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim, bahwa seruan kepada orang-orang beriman kemudian untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah,
apabila telah dipanggil, diseru, diajak untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka kata Allah, segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Dan apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, kata Allah. Wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Wa iza ra'aw tijaratan aw lahwa. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri berkhutbah. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ma indallah khairum minallahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, usaha apapun yang sedang kita lakukan, yang menurut kita itu baik, akan mendatangkan kebaikan kepada kehidupan kita. Kata Allah, itu tak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan rezeki yang baik dari Allah. Oleh karena itu, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri berkhutbah. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita, wahai sahabat-sahabat sekalian. Hari Jumat kita sepelekan, ya. Hari Jumat kemudian kita tinggalkan demi untuk kehidupan dunia yang hanyalah senda gurau. Sedangkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang yang meninggalkan solat Jumat, Qul ma indallahi khairum minallahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allah pemberi rezeki yang terbaik. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada perdagangan atau permainan yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya menghimbau kepada kita semua, selepas kita mendengarkan debat atau dialog, maka sejatinya mari kita melanjutkan dengan ibadah solat Jumat, meninggalkan sejenak urusan duniawi menuju kepada urusan akhirat, yaitu ibadah, bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta ridha rezeki yang halal kepada Allah, meminta supaya keluarga kita termasuk orang-orang yang diberi nikmat keselamatan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Itu yang kita minta, dimudahkan urusan yang baik kita minta pada saat kita sujud di hadapan Allah. Hari Jumat adalah hari yang indah, hari di mana umat Islam kemudian bergerak, ya, secara spontanitas. Begitu mendengarkan suara, maka kemudian umat Islam meninggalkan semua urusan duniawi, berbondong-bondong menuju kepada masjid, tempat bersujud kepada penciptanya. Ini adalah satu keutamaan yang dimiliki oleh umat Islam. Keutamaan yang sangat indah, keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Ketika mereka kemudian disibukkan dengan urusan dunia, seketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari masjid atau panggilan azan untuk menuju sholat Jumat, urusan duniawinya segera ditanggalkan, mereka berlomba menuju kepada keridhaan Allah. Ini satu kedikdayaan, kehebatan umat Islam dibandingkan dengan umat yang lain. Kalau umat yang lain
mereka sedang tidur di rumah, beristirahat di rumah, bersenda gurau di rumah, tidak melakukan aktivitas rutinitas di luar rumah, lalu mereka bergegas ke rumah ibadah mereka. Itu mah biasa. Tapi umat Islam sedang bergelut dengan pekerjaan di sawah, sedang bergelut dengan pekerjaan di laut, di kantor, lagi ngotak-atik komputer, lagi mengangkat barang di pelabuhan. Seketika kemudian bunyi azan salat Jumat, serentak sedunia aktivitas keduniaan berhenti, berlomba-lomba menuju kepada rumah ibadah, yaitu masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah ya para sahabat. Sehingga kita sebagai umat Islam ini kemudian mendapatkan keridaan hari Jumat sebagai hari yang ditetapkan untuk berkumpulnya umat Islam dalam satu rumah ibadah di hari di mana umat Islam beraktivitas untuk melakukan kegiatan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, telah hadir Ustazah yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Semoga beliau sehat walafiat, tidak seperti tadi subuh. Assalamualaikum Suaranya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, aku wabarakatuh. bukan ustazah loh bang, ngejek kali kok bang. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kedepannya jadi ustazah juga, jadi mama dede. Enggak lah bang, cukup di pesantren anakku aja aku jadi mama dede bang. Oh gitu. Iya iya iya. Aku punya pertanyaan bang, kenapa orang punya masalah rumah tangga itu minta solusi sama aku bang, sementara rumah tanggaku nggak awet. Mungkin karena dipikir situ sudah banyak pengalaman. Itu pasti tuh. Tapi bukannya gitu bang, kalau kita kan meminta solusi sama orang yang, ya misalnya yang gini, solusi rumah tangga, yang rumah tangganya yang sudah 50 tahun berjalan atau 30 tahun, itu kan awet kan. Nah ini enggak, coba kayaknya peserta solusi enggak pada tempatnya gitu. Iya. Tapi kan paling tidak mereka minta pendapat itu artinya sudah dianggap orang yang bisa memberikan solusi, minimal sharing. Iya, cuman gak enak juga bang. Memang ada beberapa orang yang alhamdulillah rumah tangganya sampai sekarang awet, yang tadinya mau cerai, udah mau sampai ke pengadilan, tapi karena curhat sama aku awet. Cuman mereka nanya, kakak sendiri kenapa gak awet? Mungkin karena aku masih muda, gak berpikir dengan positifnya lebih tinggi, lebih memikirkan. Kan kita kalau di usia muda itu bang, ada orang ngompor-ngomporin gitu kan. Nah kita terpengaruh komporan itu gitu. Jadi sekarang semakin kita dewasa, semakin kita memikirkan ke depannya apa yang akan terjadi gitu. Kalau dulu kan gak mikir ke situ. Dulu kan kita sombong, saya tuh masih cantik ya, laki-laki kecil bagi saya, nah gitu. Nah kalau sekarang kan kita harus mikirkan, oh iya ke depannya gimana ya gitu. Jangan gara-gara ego. Iya, betul. Betul. Luar Ya, biasa. silakan naik. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ini temanya menginjili lah, Bang Juma menginjili oten-oten. Tapi sebenarnya kalau menginjili itu bang, abang harus ke gereja bang. Di mana-mana kan bisa memberitakan kabar baik. Ya memang, tapi kalau bagusnya gereja bang. Terus abang bilang, hey, paluang, tempat kalian gitu. Kalau di gereja terlalu banyak ini zina mata, bahaya. Yang ada abang takutnya didoain dengan Roh Kudus ya kan. Itulah. Ya tinggal jawab aja bang. Kalau mereka berdoa doain abang dengan Roh Kudus, abang bilang sekte raba, oten diraba gitu. Iya. Moderator kan ya, Dek? Enggak, yang ini enggak. Oh gitu. Gimana lagi caranya buat moderator?
Abang klik aku, Terus? nanti di pinggir itu ada foto aku, terus tekan lagi, Terus terus Di- lari ke bu- sebelah kanan. dilempar keluar gitu. Emang bisa. Abang kan gak pandai. Terus tekan nanti sebelah kanan ada garis-garis tuh. Nah, baru itu ada katanya. Tapi abang itu di bawah ada yang gak ini. Jadikan moderator. Terus ada 2 itu kosong itu, tekan dua-duanya baru tekan yang itunya. Udah kan? Coba cek. Udah. Wes, pintar Bang Suma dilawan. Bang, karena berhubung OTN belum ada yang agak-agak gini, boleh lah ya. Agak-agak gini. Iya, kita dengarkan agak-agak gini dari Denny Sarif. Selamat siang. Ya, selamat siang. Apa tema kita? Soal penginjilan. Iya. Dari soal sekte mana ini? Saya Pentakosta. Oh, Pentakosta. Tadi Oh, Bang saya Denny mau nanya dong, yang betul yang mana? Pentakosta atau Pantai Costa? Pentakosta. Pantai Costa itu nggak betul. Itu kan bahasa Inggris. Oh, Oh, bahasa Inggris pantai. Oh, kalau orang Padang bilang pantai. Maaf, lanjut. Oke, tadi soal penginjilan ya. Sekarang Iya. Injil dari mana dulu, Juma? Injil itu Allah ya. ya, Injil Allah yang diberikan kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu, Bang. Ya. Iya. Tunjukkan Injil Yesus. Injil yang diberikan oleh Allah ke atas muka bumi ini itu adalah ketetapan yang Allah berikan kepada sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Injil itu diberikan kepada umat Israel oleh Nabi Isa alaihissalam, bukan diberikan kepada kami umat Islam. Oleh karena itulah ketika saudara ingin mencari Injil Nabi Isa, sebaiknya Anda bertanya kepada orang Yahudi. Karena di dalam kitab saudara, Yesus sebagai orang Yahudi mengajarkan Injil Allah kepada Bani Israel. Tertulis di dalam buku Markus 1 nomor 14. Maka muncul pertanyaan, mana Injil Allah yang Yesus sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel? Karena Al-Quran mengkonfirmasi itu. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengaku sebagai hamba Allah, diutus kemudian untuk membawa kitab dan menjadikan Nabi Isa sebagai nabi untuk Bani Israel. Nah, kita sebagai umat yang bukan Bani Israel tidak bisa menunjukkan Injil itu, karena itu bukan milik kita, itu adalah milik Nabi Isa yang diperuntukkan kepada umatnya Bani Israel. Yang menjadi permasalahan di sini, ada agama Kristen yang ngaku-ngaku pengikut dari Nabi tersebut. Di mana di dalam karangan Lukas, ya Markus 1 nomor 14, Nabi yang dimaksud itu pernah mengajarkan Injil Allah. Nah, berarti kewajiban Anda menunjukkan, bukan kewajiban saya. Seperti itu, saudara Pante. Silakan. Begini Juma. Iya, Bang Den. Tanyakan Injil Allah, bukan Injil orang Yahudi, karena Tuhan orang Yahudi beda. Karena Tuhan orang Yahudi bukan oleh SWT. Yang saya tanyakan Injil Allah SWT itu mana? Tunjukin. Kan ngaku-ngaku Allah mau di sini. Oke, baik, saya jawab lagi. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Bani Israel itu bukan Tuhan SWT, Anda pembohong, Anda penyesat. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan mereka disebutkan SWT. Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, Allah itu Tuhan semesta alam yang maha suci lagi maha tinggi.
diarabkan subhanahu wa ta'ala. Berarti sembahan Bani Israel subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Lagi-lagi tidak sama dengan Tuhanmu, maha najis dan maha terkutuk. Itu sembahan Kristen. Jangan samakan sembahan kami. Sembahan kami maha suci, maha tinggi. Kitabnya ada di Yesaya 5 nomor 16. Sedangkan Tuhannya Kristen adalah terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Dan Tuhannya orang Kristen adalah anak binatang. Yohanes 1 nomor 29. Jadi jangan samakan dengan Tuhan kami. Nah, terkait dengan Injil, Injil Allah diberikan kepada Bani Israel. Bani Israel kemudian tidak menjaganya. Buktinya yang muncul hanya hasil wartawan. Nah, salah satu wartawan menuliskan bahwasanya Yesus memberitakan Injil Allah di Galilea. Tolong tunjukkan kepada saya Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Silakan. Jawab dulu pertanyaan saya, Juma. Kamu ngerti nggak? Tapi kamu apologet apa senior, dah? Sekarang tunjukkan dulu Injil Allahmu itu mana? Sekali lagi Kita saya baca katakan. dulu, dah? Sekali Itu lagi saya katakan. Dengarkan, sumbernya kan Allah sendiri. Iya. Bukan Tuhan orang lain loh, bukan orang. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Bukan Saya Allah Abraham, paham. Allah, dengarkan dulu. Saya dulu berbicara. Nah, bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah SWT Oke. itu, dah? Ya. Nah, Jadi kamu menyamakan di sini. Oke, baik. Baik. Sekarang Baik. gini, Juma. Ya. Sekarang Gimana? biar kita bandingkan Injil Allahmu itu dan Injil Kristus. Oke, baik. Ayo, Baik. sekarang kamu open cam. Ini loh Injil Isa itu dan Taurat dan Iya, Zabur. iya. Saya kira Anda masih punya akal ya, masih punya otak meskipun tidak berfungsi. Saya ulang untuk yang ketiga kalinya. Injil yang diberikan oleh Allah di atas muka bumi ini bukan untuk umat Islam, tapi untuk Bani Israel. Juga bukan Bani Kamfret, bukan untuk Kristen, Bani Kamfret, tapi Bani Israel. Jadi Anda coba gunakan akal Anda. Anda Tapi kamu meminta, disuruh beriman ke sana, Juma. sabar, dengarkan saya sebelum Anda ditendang ke bawah. Ditendang banyak. Jangan sampai Anda ditendang kalau Anda tidak kemudian menggunakan akal. Turunkan orang ini. Kamu akal-akalan. Turunkan. Allahmu penipu di sini. Turunkan Bertapa. orang ini. Orang gila. Orang gila nggak pantas berdialog dengan kita. Orang gila. Anda ke gereja seperti biasa, masukkan telunjuk Anda dari belakang pelan-pelan, hening tanpa suara, tanpa diketahui pendeta, celak, cabut, jilat. Mudah-mudahan dengan seperti itu akal Anda bisa sembuh. Ya, jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi penyembah batu zakar mencoba untuk menarasikan pertanyaannya dengan mengatakan bahwa Bang Suma tunjukkan Injil. Injil itu adalah kitabnya orang Yahudi, bukan kita yang punya tanggung jawab untuk menunjukkan. Memang betul bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan hal tersebut kepada Bani Israel. Tetapi bukan berarti karena Allah yang mewahyukan maka umat Islam menunjukkan, tidak. Lalu kemudian dia mengatakan sembahan umat Islam dan sembahan Bani Ibrahim itu berbeda. Padahal dalam Al-Quran sudah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan itu juga diterangkan dalam kitab Kejadian 17 nomor 7 yang mereka curi dari agama Yahudi. Apa itu? Wahai Abraham, aku ingin membuat satu perjanjian kekal, perjanjian kepada dirimu, kepada anakmu dan keturunanmu sebagai perjanjian kekal secara turun-temurun, yaitu aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti Tuhan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh kita selaku umat Islam. Tapi karena yang naik ini adalah orang yang tidak berfungsi
akalnya, ya maka terpaksa kita suruh dulu ke gereja, dari belakang ngendap-ngendap, habis itu langsung tiba-tiba sergap pendetanya, turunkan celananya, celap, pakai telunjuk kiri, ikan kanan bagus, celap, begitu masuk full, keluarkan, jilat. Mudah-mudahan dengan demikian otaknya bisa berfungsi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari tadi dengerin Bang Zuma nih. Baca Iya, Quran. Adem ya, Kanda ya. Masya Allah. Insya Allah. Semoga lantunan ini kembali dilantunkan ya Kanda ya. Saat Amin, menuju amin. jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barusan juga nyimak ini Kanda. Dan Bunda blokir permanen. Ada yang mau diskusi penginjilan. Cuman ya sayangnya rata-rata langsung tembak sana jedar sini jedar sana. Jadi nggak berarah ya. Saya juga mau nyampein ini, saya apresiasi kepada API ya mengenai usaha untuk berdagang ya Kanda ya. Iya, iya deh. Insya Allah. Ini ada King Care kemarin ya. Ada King Care. Iya. Kalau mau ngeliat produknya di mana Kanda? Skincare. Kemarin itu tahu Bang Ari. Iya. Ya kan, gimana? aku sebenarnya lagi gak enak banget itu, lagi sakit. Pas lah Bang Juma ngomong sama itu ya, dia bilang gini, sama seperti saya ini kan ngomong di sini skincare, tapi teman-teman di bawah bilangnya skincare. Coba lah, Skincare. padahal dia bilangnya skincare loh, kan skincare. Malah nyalain kita yang denger dia. Nah, itu. Bunda blokir permanen sudah make berarti dong ini ya. Makanya langsung Sudah. sehat. Nah, cerah lagi. langsung putih gigi kata Bang Juma. Langsung putih giginya. Lagi apa set selanjutnya? Bang Ari udah pakai rupanya. Belum. Ayolah pakai. Oh, iya Dia dong. kalau tapi kalau misalnya kan laki-laki itu kan nggak suka pakai krim, pakai itu serumnya aja, nggak apa-apa. Apa? Pakai krim? Pakai serumnya aja. Oh, Tapi serum. jangan dipakai siang hari. Pakainya malam. Kandungan serumnya itu bagus. Siap. Jadi Kanda juga make ya Kanda ya. Iya. Makin glowing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehari sekali ya atau 2 kali boleh Kalau pagi. kalau serumnya iya cuman malam, tapi kalau yang lainnya pagi sama malam. Karena di itunya itu di krimnya itu sudah mengandung sunscreen. Biasanya kan kalau kayak saya kalau keluar kan pakai sunscreen. Nah desain ini nggak perlu lagi pakai krimnya karena krimnya itu sudah mengandung ada sunscreen gitu. canggih ya. Bunda belinya di mana nggak ada keranjang kuning? Bukan nggak ada keranjang kuning. Berarti antara dua, mata kau yang picek atau HP kau yang rusak beluap. Itu Coba kan ada tengok itu. apa Bang Zuma Store ya? Atau Iya itu Bang Juma Store, jangan kau klik Bang Jumanya. Kalau Bang klik itu. Gini, tapi aku kasih saran sama kalian ya. Kalau beli 1 sama beli 5 sama. Karena kalau kita ngirim barang hitungannya sekilo. 1 itu dihitung sekilo. 5 pas banget sekilo. Jadi mendingan pesan 5. Ya. di mana? Buat kalian bisa jadi reseller ke rumah-rumah nih, biar kalian hemat gitu ya. Kalian itu posting dulu di Facebook, posting di Instagram, terus sudah kalian posting ntar kalau ada yang pesan kalian bilang aja barangnya PO gitu loh.
Maaf ya, barangnya PO tuh. Jadi kalau barangnya PO, mereka pesan, ditanya berapa lama kak? 7 hari. Nah kalian kumpulin itu selama 7 hari. Udah itu kan udah ada 5 orang yang pesan. Nah baru kalian pesan ke Satli sekali 5 tuh. Oh, pengirimannya dari ini ya, dari Makassar ya? Dari Sadli kalau 5 gitu kan lebih hemat gitu. Kalau kirim ke luar negeri itu tidak ada. Di Tanjung Pinang ada jual Hes. Kau mau datang ke sini belinya. Kalau kau dipakai kurir 10.000. Aku nggak ada nganter-nganter, pakai kurir 10.000. Terus kalau ke luar negeri itu nggak bisa dari Sadli. Nah kalau kalian mau ke luar negeri itu 2 kali perjalanan. Itu ongkirnya lebih berat. Misalnya dia harus ke Jakarta dulu. Terus kita harus cari orang Jakarta yang bisa ngirimkan ke luar negeri gitu. Lagian kalian ngapain tinggal di luar negeri? Tinggal di Indonesia aja lah. Itu kalau untuk perempuan sama laki-laki sama ininya. Apa tadi serum? Sama nggak? Kalau laki-laki kan, kadang-kadang dia tuh males loh pakai apa namanya itu. Oh toner gak boleh di siang hari. Kalau keluar baru ingat, serum sama toner gak boleh. Kalau toner itu malam. Pengaruh ke matahari dia. Kecuali kalau di rumah aja nggak apa-apa pakai toner. Pas ini kali ya, pas mau tidur. Calon pembeli yang baik. Aduh, kenapa? Pas mau tidur ya. Kan kayak ada orang kan siang-siang nggak keluar kan, jadi dia pakai toner tuh nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau laki-laki sih kadang risih dengan ini, dengan apa namanya itu, dengan pakai krim. Mendingan gitu aja sih. Jangan untuk laki-laki, nanti laki-laki. Justru sebenarnya kalau kalian ini laki-laki aja ke salon lo perawatan, luluran, terus apa lagi tuh, totok wajah. Iya. Justru laki-laki. Pasang benang lagi tuh, tarik wajah. Tontokan, facial. Ada keranjang kuningnya Mbak Mila ada. Ini Masukkan listrik keranjang kuning guys. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang mau menghadiahkan istrinya atau calonnya atau ibunya, pesan langsung, jangan ragu-ragu. Ini udah terbukti ya aku kasih tahu teknologinya ya. kalian. Kalau orang rumah kalian tuh ulang tahun tuh kan, saya kasih tahu kalian beli skincare sekitar 10, terus kalian antar ke tempat parcel, suruh mereka packing pakai parcel itu loh. Jadi di dalam parcel itu semuanya skincare design, keren cakep banget itu. Jadi nanti mereka susun itu, tapi biasanya apa namanya itu, kalau 10 agak jelek susunannya. Mungkin dikasih 20, terus dikasih bunga mawar. Karena kan aku bisa parcel ya. Dikasih bunga mawar di dalam parcelnya. Terus kata-kata cinta, bilang gini, "Dek, aku tidak mampu membelikan kamu mobil mewah, rumah mewah. Aku hanya mampu membelikan kamu skincare agar kau terlihat cantik di mataku setiap saat." Ya kan, buaya betina itu, gitu gombalannya. Boleh ditiru ya. Tuh. Siapa tahu ya. Bang, dari skincare itu bisa kita beli mobil Abang. Gitu. Paling kata orang rumahnya, "Allah, paling ini dari Bunda blokir," kata-katanya. Kok kan gak romantis katanya. Ya. Ya. Curhatan Bunda Esti. Perasaan kok gak punya laki beluap. Mbak Esti biasanya, Nandar naik kau, baluap kau nggak? Nandar ngapain? Dia nelpon, aku telepon balik kau nggak ngangkat baluap. Iya nih Bang Nandar. Naik Bang. Iya, 2 kali dia nelpon, ditelepon balik nggak angkat. Ada apa Bang Nandar? Api Lampung, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi Izin wabarakatuh. naik sebentar. Bunda mau nanya itu ya, kalau untuk Suaranya bisa dikuatin nggak? Perasaan gue yang lagi sakit tuh. Suaranya. iya ya, oke, satu ton lagi Oh ya. ini bentar dulu aku jawab, bentar dulu ya. Kalau untuk orang bonsai boleh. Saya pesan 2 untuk Bunda Blokir boleh. Jangankan 2 Mbak Ketua, 5 juga boleh. Jangan takut-takut Pak Ketua kalau belikin saya. 10 juga boleh Pak Ketua. Pak Ketua ada Pak Jero. Terus apa lagi nih? Bunda apa nih? Bisa untuk hamil. Jadi gini saya kasih tahu masalah hamil ya. Sebenarnya teman-teman di saat kita mengandung 9 bulan itu memang tanpa skincare pun kita akan berubah wajahnya. Makanya dibilang bawaan bayi. Ada bawaan bayi itu membuat kita flek. Ada bawaan bayi itu membuat kita jerawatan. Jadi bukan pengaruh daripada skincare. Ya, skincare itu tidak ada hubungannya dengan kehamilan. Jadi kalau kalian hamil, justru lebih bagus pakai skincare dikarenakan apa? Nanti kalau kalian habis lahiran itu muka kalian gak kusut, gak jelek. Karena kalau orang habis lahiran itu pasti kusut mukanya, kusam. Terus biasanya kalau punya penyakit itu jerawatan atau flek. Nah, sambil kalian hamil, sambil kalian lagi hamil, ingat ya. Ingat itu, kalian hamil 9 bulan itu lama. Kalau saya merasakan ya, lama kali nunggu-nunggu lahiran itu. Nah, sambil nunggu-nunggu lahiran itu lama, pakailah skincare supaya nanti habis lahiran muka kalian kinclong. Oke, apa yang mau ditanya Api Lampung? Bun, itu kan rencana kita di Lampung tuh kemarin sih ngobrol. Suaranya bisa dikuatin nggak ya? Udah kuat ini Bun. Oh ya. Bun, kalau Latihan misalkan rusak. kita mau buka agen gitu di Lampung gimana ya Bun ya? Boleh kasih petunjuk nggak Bun? Oke, Jangan kan mau reseller, buka ini tapi ya? agen Mau buka maksudnya. Oke. Reseller mau apa, reseller apa distributor? Di atas reseller tuh bukannya agen ya Bun? Apa Distributor. Oh, Ya. distributor. Iya, itu maksudnya minta ini ya sih, minta apa namanya syaratnya apa, terus berapa kita harus stok gitu. Jadi minimal pasarnya Lampung bisa kita pegang di Api Lampung gitu. Rencana. Nah berarti ini Bisa. kalau distributor itu kita nggak bisa nampung sedikit. Karena apa? Karena distributor kita itu nanti misalnya memiliki 3 atau 5 reseller, kita nggak cukup barangnya. Sementara kalau di reseller minimal mereka punya stok 555 gitu. Itu tergantung mereka juga pelanggannya gimana. Nah kalau distributor tuh harus nampung banyak gitu. Saya pengalaman saya aja dulu 1000 aja kurang tuh, 1000 kosmetik. Nanti dan itu modalnya juga gede memang. Tapi itu resiko distributor. Enaknya distributor gini loh. Ini kita main contoh ya. Kita bukan main barang desain ya. Kita main contoh produk lain. Misalnya produk lain itu kita beli dari orang itu dengan harga 100 gitu. Lalu kita jualkan ke 150, itu jual dengan harga semua harga. Nah, orang yang reseller dia akan kita kasih harga 130 karena kosmetik apapun itu ya, mau merek yang harga 500.000 sekalipun untungnya cuma 20 sampai 30.000. Mau apapun itu. Produk yang kecantikan harga 500.000 pun untungnya itu cuma paling tinggi 30.000 ya. Makanya kosmetik ini sebenarnya sedikit sih, tapi lancar. Nah, kalau kita menjual ke reseller itu kasih harga 130 dan mereka terserah, kita nggak boleh mencampuri harga mereka. Mereka mau jual 180, mereka mau jual 200, itu urusan mereka. Distributor tidak perlu ikut campur. Nah, reseller itu membeli kepada distributor itu sebanyak 5 dengan harga 130. Nah, distributor membeli harga 1000 berharga 100. Tapi biasanya nih kalau ke distributor langsung ke pusat, ini setahu saya 1000 itu dia nanti kalikan harga 100 misalnya. Nah kalau kita pesannya 2000 itu harganya jadi 95. Kalau kita pesannya 3000 itu harganya jadi 90. Nah kalau misalnya kita pesannya 4000 itu dia kasih nanti harga modal. Bun. Misalnya Bunda maaf, aku potong sebentar maaf. Jadi maksud aku kalau flow-nya untuk berapa agen itu agak paham jualnya. Cuma maksudnya kita bisa
tahu price list untuk keagenan itu kemana gitu loh. Maksudnya aku ke Bang Sadli kah atau aku kemana gitu. Jadi Ke biar Bang kita Sadli bisa- aja, Dek. Sadli aja, Sadli. Karena Ini dia nomornya yang mana ya, Bang? Agak bingung. Nanti ngobrolnya di belakang. Iya, ini Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. aku Ya. belum simpan nomornya Bang Sadli sih. Bisa disebut di sini nggak aja nomornya? akunnya. Klik Boleh nggak ya? sahabat Bang Juma itu nanti keluar Oh, itu yang nomor WA itu ya? Iya, sahabat Oh, Bang ya, Juma. siap, oke. Nah, Siap, bionya itu keluar nomornya itu. Siap, mantap Bunda siap. Itu aja. Tapi nih nanti aku bilangin ke Bang Juma, Bang Juma kalau ada yang pesan 5.000 kasih hadiahnya dong. Hadiahnya apa? Oppo gitu ya. Tenang. Oh nanti aku iya, kasih tahu. bahkan kita ada rancang sudah itu ada Lewat. umroh Warahmatullahi taala Oh, gitu ya. wabarakatuh. dan Bang seterusnya. Juma, Iya. semoga Waalaikumsalam. Salam bentar ya Bang. Waalaikumsalam bentar ya Bang. Ada rewardnya ya Bun ya. Ada kalau sudah sampai pencapaian yang sudah di ini nanti itu dibicarakan sama Bang Sadli. Butuh ditandatanganin aja di skincare-nya boleh nggak Bang? Iya. Oh ya ini menarik Bang Juma benar ini. Enggak ini Bang Juma gini. Buat video. Bang Juma, Kabang itu bikin itu kan Bang, bikin kan sebenarnya kalau kosmetik itu harus ada brosur di dalamnya Bang. Nah brosur itu kasih tanda tangan abang semuanya, itu keren Bang. Iya, Gitu. boleh. Kayak Di kemarin belakang ya brosur. banyak yang minta tanda tangannya. Jadi di belakang brosur itu tanda tangan. Itulah kerja abangnya kan. Jadi kalau ada yang pesan 1.000 risiko pula tanda tangan 1.000 itu. Paling ngomel-ngomel. Tapi ingat Bang, nanti lampiaskannya jangan sama kami ya, sama Oten aja ya. Oke. Di ini aja deh, langsung aja ke Bang Sadli ya. Siap. Nanti aku ke Bang Sadli. Bang Oke, Sumastor. siap. Oke. Siap. Terima kasih Bang Oke. Juma, Bunda Sama-sama. Esti. Yang lainnya aku turun dulu. Iya. Hari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin mau nyampein sebentar sebelum Jumatan kita. Iya deh. Saya bentar lagi Jumat. Siap. Kanda nanti rencana kalau ke Jakarta ya Insya Allah. Ya. di atas 11 Juli ya. Juli kayaknya belum. Saya mintanya ini. Saya minta Bang Handi kalau misalnya minta saya hadir di acara debat diusahakan Agustus lah. Oh siap. Karena ada kegiatan saya juga di Kendari Api Sultra kan Agustus gitu loh. Oh iya. Oh itu sama Kodondi kah? Ya betul. Iya. Oh kirain pas ulang tahun kesini Kanda. Ya nanti mampir ya ke kedaiku Kanda. Insya Allah deh. Insya Allah. Siap. Nanti tak buatin spesial sama Bunda Blokir juga datang ya. Jangan. Aku kalau insya Allah kalau ada Rizky, Bang Juma itu takut ketemu aku, takut ku kerjain dia beneran aku kerjain nanti. Kopinya ku campur masako beneran. Kopinya ku campur masako. Biar dia rasa ini kopi kok agak-agak aneh gitu ya. Kita kerjain, tengok aja. Langsung pangling nih. Lihat Bunda Blokir kan. Enggak, langsung pangling gara-gara minum kopinya campur masako. Rasain kau Bang, rasain kau. Ya kan? Ini akibat kau bully aku terus kau mall, ya kan? Sekarang aku kerjain kau. Berkat skincare juga. Iya. Ya udah aku pamit ya semua ya. Dan sahabat-sahabat Iya deh. ya tetap doakan usaha kami, usaha kita dan untuk dakwah insya Allah berkah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya, assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Elang, silakan Bang Elang, apa yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang Juma, sehat selalu. Bunda Blokir, salam kenal juga. Enggak, mau nanya Bunda Blokir, saya tuh mau gabung sama API, gimana itu caranya? Dari API kemarin apa, saya Bang? nyari-nyari pingin gabung sama API. Api apa Bang, tinggal di mana? Kalau saya di Jawa Barat, daerah Bandung, tapi kabupatennya Tasikmalaya itu Bun.
kan udah ada API Jawa Barat bang, nanti cari aja API Jawa Barat. Nah tanya sama merekanya siapa ketuanya. Biasanya API Jawa Barat itu yang punya, API Jawa Barat itu biasanya ketuanya juga punya akun itu, ketua medsos. Nah tanya aja, nanti mereka suruh paling klik di situ DM, nah nanti minta alamat apa gitu. Oh gitu ya. Iya, Ada API Jawa Barat biasanya. persyaratannya nggak buntu? Iya. Iya. Ya makasih banyak itu Bun, sekalian sama skincare kan kita mau pingin seperti itu kayak tadi yang diomongin sama Bunda gitu kan. Iya, abang mau beliin aku, masya Allah. Insya Allah Bun. Kirain. Insya Allah. Ini si Jerry nggak bisa dijambak, woi. Si Jerry nggak bisa dijambak. Mending Mau Juma makasih banyak nih, mau Jumatan dulu di sini Iya, kan. sama-sama. Kita juga mau Jumatan. Ya makasih banyak, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, ini bukan nggak mau diskusi, tapi otennya nggak ada di bawah, nggak ada yang minta naik teman-teman. Terus kalian juga jamba udah dijamba dari tadi, oten di bawah, akunnya privat semua. Bukan cuma si Jerry dijamba, yang lainnya juga dijamba. Cuman akunnya privat semua. Itu loh. Ya pasien, ini Bang, ini kayaknya Bang Juma lagi mau apa namanya? Mau Jumatan, dikit lagi. Aku lagi Bang Juma mau Bang Juma lentar lagi kan mau Jumatan. Nah jadi sambil nunggu hotel, nunggu jam. Jadi nggak ada salahnya kan kita promo teman-teman. Ya, kau aja hotelnya balu apa? Sembarangan. Aku udah tobat ya, menuhankan berkelamin. Baluap. Kau suruh pula aku jadi hotel. Nanti aku cuplis pula. Iya nggak ada hotel, nanti aja jualannya. Hotelnya nggak ada, terus kita mau ngapain? Diam-diaman gitu. Baluap kalian kadang-kadang ngatur-ngatur orang, tapi kalian sendiri tidak tahu situasi. Hotelnya juga mau Jumatan. Ya, orang Bang Jumanya lagi nungguin juga, kita juga nungguin. Bunda tanya ongkir Palembang berapa? Udah bisa ini belum Komaria itu? Klik gitunya, sahabat Bang Juma Store ini udah klik belum? Pesan di situ dulu coba. Pesan di situ dulu, nanti kalau nggak ada pesan di situ baru ke sahabat Bang Juma. Coba melalui itu dulu. Bang Juma Store. Di sini sadli ya. Coba itu dulu, kalau belum Bun, langsung ke sahabat Bang Jumanya ya. Gitu. Gimana caranya? Cara apa? Gimana? Itu klik sahabat Bang Juma, klik window bio-nya, terus ada nomor WA-nya. Aku WA lah si Sadli itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyain sama Bang Zuma nih. Silakan. Saya dari Pontianak, Bang. Mau gini, ada mau saya tanyakan masalah ada satu temen nih, dia orang Muslim, tapi kok kayaknya dia tuh kalau ngomong tuh lebih anti ke Islam gitu, kayak suka, maaf nih boleh dibilang di sini nggak ya, kayak suka jelekin cadar gitu kan, apa sih cadar, padahal dia juga Muslim gitu loh. Tapi makin kesini tuh saya lihat gayanya tuh kok kayak makin ke oten-otenan gitu. Terus saya juga pernah debat dia sekali, tapi kayak kewalahan ya orang nih, dia orangnya pinter gitu, tapi saya menghadapi orang kayak gini gimana ya gitu loh. Kayak cara mau ngembaliin dia lagi, kayak pola pikir dia kayak biasa lagi, maksudnya nggak ke oten-otenan gitu. Bang Juma silakan Bang.
Iya. Jadi di tengah-tengah kita itu memang ada yang disebut munafik, ya. Ada yang disebut munafik, ada orang yang disebut orang zalim, orang sesat, orang kafir gitu ya. Nah, kategori temannya itu orang munafik. Itu munafik itu yang kayak begitu. Artinya dia Islam, tapi dia membenci terhadap syariat Rasulullah. Syariat Islam dibencinya, berarti munafik. Ibarat kata mau surganya Islam, tapi nggak mau melaksanakan syariat Islam. Itu munafik namanya. Jadi orang yang kayak begitu dihindari aja. Dihindari, mudah-mudahan kemunafikannya itu tidak menghantarkannya ke neraka. Karena apabila ada orang yang membenci atau tidak suka dengan syariat Islam, berarti dia bukan bagian daripada umatnya Rasulullah. Meskipun dia itu KTP-nya Islam, gitu. Orang-orang yang kayak begini pasti sholatnya itu sholat tidak khusyuk. Sholatnya itu ya asal-asalan saja. Hanya melaksanakan kewajiban saja. Iya. Iya. Jadi memang ada orang munafik itu. Munafik itu jelas ada. Jadi nggak usah heran. Iya, cuma Seperti gitu. itu, Ukhti. Iya, tapi kadang kalau dia ngomongnya tuh kayak menjelek-jelekan ajaran Islam gitu, kadang hati saya juga sakit gitu loh Bang. Tapi saya lawan dengan sepengetahuan saya aja gitu loh. Dan Iya. menghadapi orang kayak gini tuh harus gimana? Apakah harus marah atau gimana gitu? Kadang memang nggak sengaja tuh memang kebetulan ketemu gitu. Iya, orang kayak gini itu lebih berat dihadapi daripada Kristen. Karena dia itu munafik. Dia masuk di golongan Islam untuk merusak Islam. Lebih baik tinggalkan aja, nggak usah dilayani. Hindari. Iya. Iya. Maaf, saya tidak ada waktu untuk orang munafik seperti Anda. Gitu aja. Iya benar-benar iya Bang. Iya, ya namanya kita manusiawi ya Bang. Kalau dia ngomong kepancing juga emosinya gitu. Oh iya, itu pasti. Kepancing Pasti. bener. Manusiawi itu. Apalagi agama kita ya, yang dihujat atau Iya. dilecehin, apalagi yang melecehkan itu ber-KTP Islam. Iya, saya pernah bilang sama dia lah gitu kan. Saya bilang kalau kamu orang memang non Muslim gitu, saya nggak masalah. Memang wah udah takdirnya mungkin membenci atau menghujat gitu ya Bang. Tapi Iya. kamu kan Islam Muslim, maksud saya kenapa ngomongnya kayak gitu loh. Iya, itu intinya itu di munafik. Maaf, saya tidak ada waktu untuk orang munafik. Iya. Gitu. Iya, makasih banyak ya Bang. Makasih Makasih. sahabat Bang Zuma yang udah beri kesempatan Iya. saya naik. Ya. Saya setiap malam Baik. ngikutin sampai selesai. Makasih, Masya Allah. Makasih Bang. Pamit Makasih, ya. Ukhti. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munafik itu memang lebih berat dihadapi daripada orang-orang kafir. Itu lebih berat. 3D, selamat siang. Agama apa? Waalaikumsalam. Agama Islam Kak. Oh ya, apa yang mau disampaikan? Tapi sebentar dulu. Ini api Lampung masih ada nggak di bawah? Api Lampung masih ada nggak di bawah? Lama banget balasnya. Itu api Lampung masih ada nggak di bawah? Ayah, catat nomor Sadli. Catat ya. Ini nomor Sadli, kalian yang mau catat nih. 0815. Saya ulangin ya. 0815 ditambah 2728 ditambah 2728 ditambah 2822. Saya ulangin, ditambah 2822. Nah, itu nomor Sadli, silakan di WA aja langsung. Oke, Badri, apa yang mau disampaikan? Begini Kak, saya mah penggemar Bang Kuma, penggemar Kakak, dan juga penggemar semua sahabat. Juli Twisabila, betul, thank you. Lanjut. Cuma di sini saya kan agak terganggu dengan room sebelah.
sering menjelek-jelekkan baginda Rasulullah, menjelek-jelekkan Bang Zuma, Uni Reva segala macam. Kenapa seperti Bang Zuma tidak mengajak orang itu untuk berdiskusi secara sehat? Itu sih yang bernama nenek lampir itu, kalau saya bilang sih siapa ya, panggil inisial Agatha ya, Rum itu. Sekarang lagi nge-live tuh sakit hati banget kalau dia. Iya, dia lagi live lagi gibain saya. Begini dengan Batrik. Iya, Dia lagi itu. live tadi gibain saya dia. Dia gibain saya, dia nggak berani naikin. Nggak apa-apa gue digibain. Agatha kenapa lu terguncang gara-gara gue itu? Lagian belum viral kok Agatha. Ntar ya, 3 hari kemudian lu viral lu. Awas lu. Dia kan Gini Mbak Tri adik, Bang, Zuma gini Mbak Tri. seperti Ya gini Mbak Tri, Bang Zuma bukan di. banget. Ya gini saya, ya Mbak Tri, ini saya ngomong ya. Bang Zuma itu bukan tidak mau menanggapin mereka, bukan tidak mau meluruskan mereka, bukan tidak mau menginjili oten-oten bahlul, tapi Bang Zuma nggak pernah dinaikkan ke rumah mereka, dan mereka nggak berani juga naik ke sini. Aduh, bagi Bang Zuma itu mereka tuh sampah, nggak perlu ditakutin. Kecil mah sampah, tinggal injek aja batang leher mereka tuh gampang, ya. Jadi bukan Bang Zuma nggak mau ke sana ke sini, bukan, mereka yang nggak nerima Bang Zuma. Gini loh Betul. Kak, maksudnya seolah-olah Kak yang dia naikin pun ya orang-orang Islam yang ya maksudnya ilmunya kecil gitu. Jadi yang ditanya-tanya itu memang orang Ya orang salah Islam. kalian juga, udah tahu ilmu awam kenapa naik. Lagi udah tahu penghujat ngapain didengerin. Kalau udah sakit hati nggak usah dengerin. Mendingan masuk ke rumah Muslim. Emang iya sih Kak, tapi pas ngelewat di beranda itu kan dikata-katain Bang Zuma, ya Allah. Sampai aku bilang tadi Bang itu Ya, ya kayak mana lah nggak dikatain Bang Zuma, dia naksir ke Bang Zuma, tapi Bang Zuma nolak. Dia kayak mana lah tongkat malampir ya kan. Dia sebenarnya sama orang-orang lain juga ditolak. Makanya karena dia ditolak, dia butuh makan, dia butuh minum, ya jadi istri simpenan lah ya kan. Bilangin itu sama Agatha, ntar gue cari, gue lacak gitu nomor istri laki-laki itu, dia ya, gue sumpahin dilabrak gitu sama istrinya, biar tahu dia, biar kalau perlu dipiralin tuh, ya, jadi istri simpanan biar bisa makan. Dasar lu beraninya gibain gue. Tadi sih dengerin tuh Bang Zuma lebih ngeri lagi Kak. Gimana kita, nah ini udah sakit hati banget, mau bilang sama Kakak semangat aja gitu ya kan. Biar kenapa Islam bar, biar nggak orang itu ngata-ngatain kita Rasulullah ya kan. Gitu aja sih Kak. Iya. Ini ada. Iya, gimana? Mungkin Bang Zuma mau ngomong. Ya. Ya, itu maksud saya. Sebenarnya kita ingin ya buka ruang untuk berdiskusi dengan orang-orang kayak begini. Saya sudah mencoba beberapa kali, diskusi itu terjadi, debat terjadi. Tapi saya nggak sanggup kemudian ketika mendengarkan mereka itu menghujat ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, iya. Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 140. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha ayustahza'u biha wala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi ghairi. Allah mengatakan apa? Dan sungguh Allah telah menurunkan ketetapan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kata Allah, fala taqudu, itu yang diterangkan oleh Allah, innakum izam mithluhum. Karena kalau kamu duduk tetap di sana, kata Allah, tentulah kamu serupa dengan mereka. Innakum izam mithluhum, sama dengan mereka. Innallaha jami'u munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Saya takut gitu loh. Kalau kita duduk tetap di komalnya, melihat mereka menghujat, mengolok-olok Al-Quran, maka kata Allah, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Nah, kita tentu tidak mau. Kita nggak mau kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang menghujat, menistakan ayat suci Al-Quran. Apalagi sampai tertawa di sana. Mending kita mengalah, turun, hindari. Karena sekiranya mereka mau berdialog dengan baik, tentu mereka buka kamera memperlihatkan wajah mereka dan menggunakan masker kalau takut kemudian ada apa-apa dengan dirinya.
atau apalah. Tapi ini tujuannya memang menghina kayak Supianto, Kiamat, kemudian siapa lagi si CP itu. Ya, itu tujuannya memang untuk menghina. Sekiranya mereka mau berdiskusi dengan baik, ya siapa yang tidak mau melayani mereka? Toh mereka itu bagi kita hanya binatang. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan ulaikum syarrul bariyah, mereka itu lebih rendah dari binatang, tetapi lebih dahsyat kelicikannya daripada setan. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kita memang harus hati-hati, karena mereka itu adalah setan yang berwujud manusia, bukan lagi manusia biasa mereka itu, tapi naik level menjadi iblis. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yukassirun. Mereka penghujat-penghujat ini adalah saudara-saudara setan, membantu setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka bekerja sama untuk tidak akan pernah berhenti menyesatkan. Kerja mereka hanya menyesatkan. Kalau tidak, mari kita jujur. Silakan mau diskusi offline dengan saya, boleh. Saya tantang semua penghujat Islam untuk offline dengan saya. Penghujat Islam ya, untuk offline. Berani tidak mereka? Tentu tidak berani. Seperti itu. Jadi sederhananya bukan kita takut sama mereka, enggak. Hanya saja netizen, dalam hal ini umat Islam harus tahu bahwa ketika Al-Quran dihujat, maka percayalah yang menghujatnya itu pasti iblis, dan percayalah bahwa penghujat-penghujat itu pasti nol ilmunya terhadap Al-Quran. Seperti itu. Silakan. Iya. Kalau saya pikir bukan takut kita ya, cuman kayak tadi abang bilang udah ninain tapi mereka nggak mau ajak bareng. Jadi seolah-olah kita ini dianggapnya kayak nggak berani gitu, merendahkan kita seolah-olah kita nggak mampu. Itulah saya bilang tadi sama kakak ini tuh lagi ngehujat, maksudnya kasihlah pelajaran biar secara diskusi. Kan yang dia ngobrol tuh kan sama orang-orang Islam yang ya mungkin orang ini nggak tahan juga, makanya naik begitu Bang Zuma. Kalau nggak tahan terus naik jadi bulan-bulannya lebih parah lagi. Oh iya. Karena mereka itu bercerita Quran bukan mencari kebenaran, tapi ingin menghujat, menista. Siapapun yang naik, mau ulama, mau kiai, mau Rasulullah sekalipun yang datang di hadapan mereka, pasti mereka hanya menista, menghina, menghujat. Karena mereka memiliki nafsu, keinginannya mereka merendahkan, dan merendahkan Al-Quran itu dengan akal-akalnya sendiri, bukan karena ilmu. Jadi saya katakan, sekalipun Rasulullah yang hadir di situ, mereka akan tetap menghujat. Apalagi kita, apalagi yang awam. Jadi buat apa? Buat apa? Biarkan aja mereka monolog sampai ya aparat menangkap mereka, kan gitu. Gak usah dipeduli, jangan tonton. Itu aja Kak, saya izin ya. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dia Bang semalam kan dia monolog kan Bang. Terus aku rekam, aku masukin ke YouTube. Aku digibahin itu sama dia, astagfirullahaladzim. Nantang-nantang. Blokir kata. Si Agatha. Oh. Monolog dia semalam, ku rekam. Dia bilang Nabi Muhammad gak ada keajaiban, dia bilang Al-Quran dicetak manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang benar Tuhannya yang dicetak oleh manusia. Itulah. Perkenalkan, saya dari Aceh, Bu. Bang Juma. Iya. Saya sikit lagi waktunya, Bang. Wanita juga. Mau sholat. Saya satu pertanyaan aja. Saya mau sholat juga. Bang Juma. Iya. Bang Juma pernah melihat Pendi Aceh buka rumah? Biasa, laknatullah biasa. Saya naik, enggak diminta naik, enggak mau. Saya mau naik tapi enggak dinaikkan. Iya itulah Bang. Itu dia tuh 6 tahun di Dayah Bang. Bang Motfet, syukran. Iya. Tahu dah semua tentang Islam, tahu semua Al-Quran Bang. Nah, saya koordinasi sama dayah dia yang dulu dia mengajar, yang dulu dia bukan mengajar, yang dulu dia menuntut ilmu. Saya minta dia turun dulu terus ke eksekusi. Dengannya gak bagus. Dia suku sakit hati kita Bang. Suku sakit hati saya melihatnya. Saya orang Aceh aja suku sakit hati. Saya kalau undang dia
pulang ke nggak berani pulang dia bang. Kalau pulang, kalau kami orang Aceh bang, halal darahnya tuh bang kalau kami isap itu. Begitulah. Dia memperolokkan Allah, memperolokkan Nabi Muhammad di bidang Nabi Muhammad masuk api neraka, masih di neraka sekarang bang. Macam. Bang gini aja bang, kalau abang kesel sama Jus Pendi Aceh, kan dia pakai nama Aceh di situ bang. Kalian cari alamatnya, datang kalian dari ketua Aceh siapa di situ, nggak datengin dia, karena memakai nama Aceh. Dia udah mencemarkan nama baik Aceh. Karena kalau kita memakai nama Aceh, artinya seluruh Aceh, semua Aceh. Kan dia mengaku dia orang Aceh murtadin. Seharusnya dia tidak membawa Aceh di situ. Nah gitu bang. Jadi kalau saran saya, abang bisa itu. Kan dia gini, Pendi Aceh. Kalau dia bikin Pendi orang Aceh, baru ini ke orang ini oknum. Ini Pendi Aceh, Aceh itu loh. Jadi kalau saran saya, kalian tuh orang Aceh berapa orang, 5 orang sama ketua Aceh. Nah datenginlah si Pendi Baluap itu. Udah laporin dia dengan mencemarkan nama baik Aceh. Tuh. Ya begitu saja Bu sama Bang Juma. Saya pamit dulu, mau bersih-bersih, mau sholat Jumat dulu. Ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sakitnya dia hilang, batuk malah. Delvi Rina, selamat siang. Agama apa? Delvi Rina. Kok bisa? Walah. Halo Delvi Rina. Halo kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sengaja ini kak, kepencet. Turunkan aja kak. Maaf. Kayaknya orang Medan ya. Bukan Kepencet. orang Padang ini kakak. Oh maaf, dari turunkan. Orang Padang ya. Sama bahasanya ya. Kepencet, kepencet. Ya sama, di situ juga kepencet, orang belum apa-apa udah turun. Saya tinggal dulu ya, Dek. Saya siap-siap Iya, Pak. Jumatan ya. Jangan nggak usah Iya. turun ya, dikelola aja. Iya. Nah ini ada datang sampai ini. Ini biasa bang. Ya, Ini dia kayaknya wakil gereja datang. bukan Islam dia bang. Halo, saya mau bertanya boleh nggak? Itu pasti pertanyaan titipan semua ini. Oke, dilayani dulu Saya ya. mau bertanya. Iya. Ya. Iya, Assalamualaikum aku mau warahmatullahi nanya. wabarakatuh. Nanti habis Jumatan jumpa lagi kita teman-teman. Assalamualaikum. Aku mau bertanya boleh kan? Waalaikumsalam. Pacar Bunda Esti coklat Baluap. Kok bilang pula pacar aku Baluap. Kapan? Kim Angga deh. Kan pernah aku masuk. Aku kan Iya, pernah masuk nonton kemana, di Dek? itu kan. Kok masuk Aku kan kemana? pernah Aku nggak nonton di terasa. Masuk kemana Oh, kok deh? Kok Kristen. kakak nggak tahu? Enggak, aku mau bertanya dulu. Mau tanya apa, on cam lah. Masa sama kakak kok nggak on cam? Enggak, kan aku mau bertanya, kan pernah kan aku masuk. Iya, Aku kan mau nonton. bertanya. Lalu aku diundang. Tapi on Demi cam aku- lah. Nanti aku dihujat lagi deh itu dengan netizen. Siapa yang menghujatmu deh? Nggak ada yang berani menghujatmu. Percaya sama kakak. Nggak ada. Oke. Iya. Kan aku kan pernah dibilang kamu Iya, agamamu on cam apa dulu, Islam. Dek. Lalu aku On cam bilang dulu. kalau Islam On cam ada dulu, kan adikku. aku bilang. On cam Oke, dulu. tunggu. Ya. Ya. Mana deh? Ganteng kali ah. Kok ganteng kali kau deh hari ini deh? Mirip wah. Mirip kali. Wis gantengnya adekku. Gantengnya adekku. Merah dia kan, merah merona dia. Wis merah-merah merona. Buah jambu, buah rambutan. Warnanya merah, semerah muka Kim. Hai adekku Kim, apa kabar? Cocok nggak pantunnya wih? Buah jambu,
buah rambutan, baju merah dipakai Kim. Hai adekku Kim, apa kabar? Cocok nggak? Cocok nggak pantunnya weh? Bukalah mute-nya dek, kau ngomong kakak nggak denger dek. Gimana Halo. sih? Halo. Halo juga dek. Saya mau bertanya dulu. Bertanya Halo. apa dekku? Kan aku nonton yang di TikTok sebelah. Nah, lalu aku kan diundang. Nonton apa kau dek? TikTok yang berdebatannya kayak ini. Itu aku kan bertanya, agamamu apa? Katanya tuh. Aku bilang Islam. Nah katanya itu coba sadar. Nah, sudah saya sadar, katanya siapapun bisa sadar. Halo. Iya, dengar kakak dek, ngomong aja dek, kakak dengar kok, kakak setia mendengar curhatanmu dek, walaupun menjengkelkan. Matiin dulu aja. Itu onikir. Iya, apa? Terus dia nanya apa dek? Nah lalu kan dia bertanya agamamu apa, lalu aku bilang Islam. Nah katanya yang Komal itu, coba kalau kamu Islam kamu sadar. Nah lalu aku sadar. Nah kata dia tuh siapapun bisa sadar, walaupun agama aku pun bisa sadar, katanya yang itu. Halo. Adanya di abad ke Iya, terus terus dek, terus iya terus. Nah. Kakak lagi batu dek. Tunggu aku nih. Terus dek. Nah lalu katanya itu siapapun bisa sadar. Nah aku bilang enggak lah, itu kan kalau mau masuk Islam aja sadar. Aku bilang gitu. Terus dek. Apa itu dek? Apa itu dek? Apa itu? Kamu Enggak, lagi saya mau- mana dek? Kamu lagi ngapain dek? Enggak, saya mau bertanya dulu. Halo. Halo. Dek, kakak dengar kok dek. Iya, dengar kakak dek. Kan pernah kan aku masuk di Iya, ini udah ke 10 kali kok ngomong dek. Pernah kan aku masuk, pernah kan aku masuk. Nah katanya Udah ke kan 10 kali kok ngomong dek. katanya syahadat itu bisa dilakukan semua manusia katanya. Ya lah dek, bisa dek, karena kan manusia itu ngomong dia dek. Binatang pun kalau bisa ngomong dia bisa ini baca syahadat. Enggak kan, itu kan Gitu. kalau syahadat itu kalau mau masuk Islam kan? Ya enggak juga dek, kata siapa kalau syahadat itu masuk Islam dek? Lah katanya Saya- itu kan aku bilang. Wah, saya sholat dek 5 kali dalam sehari baca syahadat. Kan aku bilang, kan aku Dari tadi karena aku bilang ini udah ke 10 kalinya juga dek. Ya kan aku mau ulang-ulang biar kamu percaya gimana. Ini yang mau ulang-ulang. Oke, ini baru 1 kali. Oke, lanjut dek. Nah sudah tuh katanya coba kamu sadar kalau kamu emang Islam. Sudah tuh aku Islam. Nah emang sudah tuh aku sadar, kata dia siapapun bisa sadar kamu oten katanya. Terus dek, dengerin deh, ada akun dari Sumiati deh. Kata si Sumiati gini, sumpah aku banting HP ku. Tunggu deh, gara-gara kau Sumiati 48 banting HP deh. Kayak mana nih, kayak mangga. Aduh Bu Sumiati, aduh banyak duit kayaknya dia. Gara-gara kau HP dia dibanting. Kau baca itu typing deh. Yakin? Sumiati 48, dia bilang sumpah HP ku banting kata dia. Gara-gara dengerin kau gak jelas gitu deh. Bu, counter masih buka ya Bu Sumiati. Bu Sumiati counter masih buka. Nanti sekalian beliin punya aku ya. Ya Bu Sumiati, sekalian punya aku ya, Oppo aja. Itulah, makanya kau ngomong tuh yang betul dikit deh. Ya kan? Kan sudah aku ulangi tadi itu. Ini dua kali, sudah kulangi 2 kali deh.
Apalagi dek? Siaplah. Bisa jawabannya apa jawabannya? Katanya kan aku Jawabannya bilang, apa dek? kalau Sadat itu kan mau masuk Islam, nah, katanya. Kan Enggak, aku udah siapa- jawab nah, deh, sahadat kata- itu bisa, katanya sahadat itu siapa aja bisa ngucapin. Ada konten juga ngucapin juga ada yang ngucapin sahadat tapi dia gak Islam, cuma dia pandai ngomong. Dan kita juga sudah Islam membacakan sahadat sehari itu 5 kali, itu yang fardu. Belum lagi sholat sunnah-sunnahnya. Itu. Apa lagi dek? Dek ada typing dari ini dek, dari si Apa? bengkel mobil. Apa? Karena dia asik ngebengkeli mobil, dia minta kau bersahadat dek. oh Sadat aja. Coba kau iya dia suruh kau bersahadat ini. Oke. Si bengkel mobil yang minta deh. Ya. Memang bengkel Oke. ini netizen parah Glenn kan, tak apa Glenn bilang. Ayo deh coba deh. Enggak, kalau di Palembang belum sholat Jumat, belum, nanti jam 12. Enggak, coba dulu deh. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu kan? Lah katanya syahadat itu bisa diucapkan semua umat ya katanya. Bisa lah deh. Tapi kan kalau syahadat itu kalau mau masuk Islam aja. Kata siapa deh? Kata aku. Oh katamu berarti kau lebih pintar deh. Ya udah ajarin lah deh. Dek itu ayamnya minta dipotong loh dek. Kita potong ya. Ayam apa? Itu ada Enggak. suara ayam. Aku kan mau bertanya lalu katanya itu udah Kok asik banyak nanya pun kau deh dari tadi kau nanya. Kamu aja yang nanya. Ya aku mau nanya, umurmu berapa dek? 19. Udah nikah belum dek? Belum. Anakmu berapa dek? Aneh pertanyaan. Enggak, tidak ada. Oh tidak ada. Yang mana tahu kau udah punya anak di luar baru nikah nanti. Kau gimana sih kau dek? Kau masih sekolah apa kerja dek? Sudah sama. Kau masih sekolah apa kerja? Habis masa air aku dek. Soalnya aku batuk-batuk dek. Tadi nggak batuk-batuk, pas kau naik kok jadi batuk gitu ya dek ya. Nanti aku beli jahe lah dek. Soalnya aku kalau batuk biasanya makan jahe dek, nggak makan obat. Aku cukup makan obat harapan dan cinta yang tidak ada kepastian. Oh itu jawabannya kalau itu bisa Jawaban apa? diucapkan semua umat ya? Apa? Yang syahadat itu bisa diucapkan semua umat ya? Ya bisa lah dek. Tapi kan itu Curhat kan dong, curhat apa Mbak Dina? Hai, apa kabar? Oh teman-teman tuh ada typing nama obat. Oh saya kalau batuk memang gak pernah minum obat teman-teman. Saya biasanya minum air hangat itu saya tampung di mulut terus saya jatuhin. Terus saya itu apa namanya tuh makan jahe. Jadi jahenya dikupas, terus saya jadikan permen. Nah itu insya Allah batu biasanya. Nah kalau makan jahe gitu nanti dia berdahak terus sembuh gitu. Iya biarin aja. Mbak Esti buka kolmat curhat laris pasti. Curhat dong Mbak. Gimana kabar Mbak Dina? Masa aku curhat dulu sih? Ya pokoknya kalian jangan seperti aku. Terlalu banyak curhat-curhatan. Bang Juma tolong ceritakan asal mula Yahudi menolak ajaran Nabi. Nanti ya Bang Jumanya lagi Jumetan guys. Karena kan di tempat Bang Juma ini jam 12 sekian. Kalau di tempat Oke, kita saya mau bertanya lagi. dari tadi kau mau bertanya mulu ah.
Baik, nama judulnya nyampah di gua. Dari tadi kau nanya, udah dijawab, kau tanya lagi, udah dijawab, kau tanya lagi. Mau berapa kali kau nanya, berapa kali kau jawab? Itu aja pertanyaan kau, itu juga aku jawab. Capek aku jawab itu aja, aku mau jawab yang lain. Nah, Oke, jawab. mau nanya. Udah pertanyaannya, kapan aku nikah? Siapa kamu? Iya, kapan aku nikah? Nggak tahu. Aduh, pertanyaan itu pun gak bisa kau jawab. Pertanyaan Nggak, kedua, kita kapan aku punya boleh anak nggak lagi? kita masuk di koma? Udah, pertanyaan yang kedua, kapan aku punya anak lagi? Nggak tahu. Aku mau bertanya dulu. Itu pun kau gak bisa jawab, gak tahu juga. Pertanyaan ketiga, kapan aku bisa punya mobil Lamborghini? Besok. Amin, besok katanya, kita aminkan, amin. Pertanyaan keempat, Oke, saya bertanya lagi, sekali lagi. kapan aku dan anakku umroh? Besok. Amin, amin, tahun amin. depan. Pertanyaan Ya, besok banget, kelima sekarang ya. Kelima, kapan aku punya rumah harga 300 M? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu nggak ada aku punya baluap. Oke, bertanya lagi, satu lagi. Sudah tahu aku out. Apa? Kita boleh nggak itu nonton live sebelah yang tentang dia diskusi itu? Apa? Tentang diskusi Kristen itu, boleh nggak kita masuk? Kan kita diundang. Ya ngapain kau masuk? Kau nggak punya ilmu baluap? Enggak, saya diundang, padahal aku cuma nonton Ya udah, kau aja. usah masuk. Kalau kau diundang, kau cuekin aja. Banyak kali alasan kau. Macam kau berilmu aja. Sabar, Bu. Enggak, bukan bertanya itu, cuman bertanya. Gak usah bertanya nanti juga mereka nanya balik. Mau sepak kau nanti ngeyel kau dikasih tahu baluap. Enggak, tapi dia bilang boleh Enggak lagi. Dia bilang jangan, gak usah bantah. Jangan saya kusiram kau pakai air panas ini ya. Dari tadi aku masak, loh. Datang ini, datang itu. Ya, api lampu. Mau nanya sama Kim loh, Bun. Udah makan? Oh, nanya. Iya, pertanyaan yang bagus. Dulu. Belum makan. Belum makan lagi. Mana orang Palembang tidak makan tempe? Dia makan harapan dan cinta. Harapan kosong. Lah, bukannya kamu Lampung, bukan Palembang. Kenapa? Tinggal di mana, Kim? Palembang. Iya, Palembang tuh luas. Kaget di bawah Ampera. Jembatan 2. Jembatan apa? Hah? Jembatan Musi 2. Oh ya. Yang ulu. Apalagi yang mau ditanya, Kim? Apa lagi? Enggak, cuma bertanya itu aja. Kim, kamu apa Islam ya, Kim ya? Islam. Pas itu kan aku masuk di home TikTok Kristen. Lalu aku Nggak ada cuma persiapan diundang sholat aja. Jumat apa, Kim? Di Palembang jam 12. Mandi-mandilah dulu, Kim. Dirgantara, selamat siang. Enggak, emang aku Islam, kan aku sadar. Dirgantara. Oh, jaringannya merah. Halo. Ya, agama apa, Bang? Oh ya wabarakatuh.
Selamat Oh, waalaikumsalam. teman-teman. Saya Muslim. Apa yang mau sampaikan Bang? Nggak ada yang disampaikan sih. Cuman pengen sekali-kali coba naik aja. Seneng aja gitu. Nyimak. Iya, maksudnya kalau Mau itu ngobrol sama dibawa Bang aja Juma, Bang gitu. Jumanya mau Jumatan. Sebentar aja. nanti Bang aku Juma juga lagi Jumatan. Jumatan. Iya. Udah lama sih, cuman sering nontonnya Bunda kalau saya di YouTube ya, jarang di TikTok. Karena TikTok baru. Aku cari Bang Juma baru ketemu, oh ini di sini live-nya. Salam kenal ya buat teman-teman Bunda. Afi Lampung, aku juga orang Lampung, Mbak. Aku di Lampung Timur. Ya, Bang Dirgantara. Sudah join api belum, Bang? Iya, sudah senggol. Callback ya. Sudah daftar jadi anggota api Si Kim belum, itu Bang? di mana tinggal? Kau tinggal di mana, Kim? Palembang di mana, Bang? Palembang Ulu. Yo, di mana? Ya di Ulu. Coba kau baca abjad itu dulu. Apa? Iya, alif, bata, jim, aho sampai selesai. Coba kau baca dulu. Alibata itu. Apa? Kan tadi ngebahas masalah syahadat kan. Kau bilang tadi syahadat semua umat bisa, Bang bisa lah semua. Dirgantara, Itu mohon kan maaf, cuma Bang bersyahadat. Dirgantara, mohon maaf. Bang Dirgantara, Yang mohon kecil maaf. pun Di sini bisa. bukan Bukan Islam Bang pun bisa. Dirgantara, mohon maaf. Bang Dirgantara, mohon maaf. Ini bukan room mengajarkan Muslim. Dia Muslim. Dia Islam. Mohon maaf, saya turun.